गुरु अमरदास पगबंद रामदास अर्जन गुरु बर श्री हरगोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुर बर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरबिंद जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन सो बंदना सिर चरणन पर धार एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए। धन धन सच्चे पातशाह गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालक चबर छत्र तखत दे मालक समरथ गुरु परतख गुरु दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख स्वरूप सच्चे पातशाह दासां गरीबां सिखां सेवकां दे उत्ते सदा ही किरपा करन वाले दया करन वाले रहमतां करन वाले बख्शिशां करन वाले धन धन सच्चे पातशाह गरीब नवाज सतगुरु धन धन सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। बड़े ही प्यार दे नाल सारी संगत दोवें हथ जोड़ के गज के उचारण करो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु जी ने आपां सारिआं ते किरपा कीती है। सानू गुरु साहिब जी ने किरपा करके अपनी हजूरी विच बैठण दा मौका बख्शिश कीता है। सतगुरु जी दा बेअंत वार शुक्र है। इस गल दा भी अपने मन विच शुकराना करदे रहा करिए क्योंकि जिन्हां उत्ते महाराज किरपा करते हैं बख्शिश करते हैं साध संगत जी ओहो ही आके बैठ सकते हैं ओहो सुन सकते हैं। सतगुरु जी ने किरपा कीती है। आओ प्यार दे नाल सारी संगत दोवें हथ जोड़ के गज के फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की किरपा दे नाल महापुरुषां दी प्रेरणा दे नाल साध संगत जी पिछले बुधवार तो सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक साहब महाराज गरीब नवाज साहब जी की महान पवित्र कथा सतगुरु जी का सिफतां भरिया इतिहास जो कवि जी संत संतोख सिंह जी जिन्होंने कवि संतोख सिंह जी भी कहा जाता है साध संगत जी उन्होंने द्वारा रचित ग्रंथ श्री गुरु नानक प्रकाश ग्रंथ की कथा प्रारंभ हुई। कवि संतोख सिंह जी ने बहुत ज़्यादा बंदगी की परमेश्वर का भजन किया फिर गुरु साहब ने खुश होकर उन्होंने सिफतां की दात दी है। सत्ता जी ते बलवंड जी वो वार दे विच उचारण करते हैं कहते हैं भाई प्यारिओ जिहड़ियां महाराज साहब दियां सिफतां करनियां है ना ये भी अमृत छकण दी न्याई है। कर सिफती अमृत पीवद है।
ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਛਕਦੇ। ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਂ ਭਰਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, 1.25 ਲੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਗੀ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ 1.25 ਲੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਝ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੈਂਥਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ 1.25 ਲੱਖ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ 1.25 ਲੱਖ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਅਜੇ ਆਰੰਭਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਕਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੱਚ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਬਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਬਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਗਲ ਦੋਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਹੈ, ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਮੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ। ਅੰਗ ਪਰਮਾਤਮ ਆਤਮ ਭੂਪਦ ਮਾਪਤ ਪੰਚ ਖਤੰਗ ਅਰਾਤੀ, ਵਾਯੂ ਬੇਨਾਇਕ ਵਾਯੂ ਸਖਾ ਬਨ ਰਾਏ ਬ੍ਰਿਖਾ ਬ੍ਰਿਖ ਸੈਲਨ ਪਾਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਦਹ ਸੂਰ ਸਸੀ ਉਡ ਅੰਤਕ ਮਾਨਵ ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਸੰਗਾਤੀ, ਬੰਧਨ ਤਾ ਕਰ ਬੰਧਨ ਕੋ ਨਿਤ ਆਨੰਦ ਕੰਧ ਮੁਕੰਦ ਜੇ ਖਿਆਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਯੂ, ਹਵਾ, ਅੱਗ, ਫਿਰ ਧਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕੁਬੇਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮੰ ਪਰਮ ਪਰਾਵਰਨਾਥ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰਾਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕੇ ਹਨ ਤੇ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੁਗਲ ਚਰਨ ਮਮ ਬੰਦਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ? ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਕਰ ਮਾਥ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਬਰ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੋ ਮੂਰ ਉਦਾਰ ਸੁਹਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚਰਨ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਸੁਣੀਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਦਾ ਝੁਕੇ ਹੀ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕ ਜਾਵੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕੋ ਮੂਰ, ਮੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਢ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁੱਢ ਹਨ। ਦਿਆਲੂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਉਪਕਾਰ ਸਖਾ ਸੁਖਕਾਰ ਸਦਾ ਤਮ ਪਾਰ ਕਰੈ ਉਰਮੋ ਬਸ ਜਾਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਚਰਨ ਕਿਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਰਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਧਕਾਰ ਭੁਲੇਖੇ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਗ ਜਾਲਨ ਤੇ ਜਮ ਜਾਲਨ ਤੇ ਕਲ ਕਾਲਨ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਛੁਡਾਵੈ। ਅਰਬਿੰਦ ਵਿਖੇ ਇਹ ਗੁਣ ਸਭ ਹੋਏ ਤਬੇ ਉਪਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਵੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਡਿਆਈ ਮੰਗਲ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੰਦਨ ਬਿਗਨ ਬਦਨ ਸੋ ਮੰਗਲ ਸਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਮੰਗਲ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਮੰਗਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੰਦਨ ਬਿਗਨ, ਕੰਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਲ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਦੀ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੰਦਨ ਬਿਗਨ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਗਨ ਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ, ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਦਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੰਦਨ ਬਿਗਨ ਬਦਨ ਸੋ ਮੰਗਲ ਸਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਬਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਨੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਵੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਥਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਲਖਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਲਖਾਰੀ ਪੜਦੇ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਮ ਲਿਖਾਰੀ ਦੂਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਖਿੜਿਆ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਕੇ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਦਨ ਸੋ ਮੰਗਲ ਸਾਲ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਕੈਸਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਕੈਸਾ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਰੋਗੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਤਿਆ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ। ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਇੰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਰਿਆ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਸ਼ਰਨ ਕਰ ਚਰਨ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਧਰ ਪਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕਰ ਚਰਨ ਕੋ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਨ ਹੁੰਦਾ ਆਸਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਫਿਰ ਪੜੋ। ਪਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕਰ ਚਰਨ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਧਰ ਭਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ
ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਭਾਲ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ। ਸਵਈਆ ਸਵਈਆ ਪਾਸ ਪਰਾਗ ਸੀ ਸੋਹਤ ਸੁੰਦਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਧੂੜ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਧੂੜ ਪਈ ਬੜੀ ਫੱਬਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਫੱਬਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸ ਪਰਾਗ ਸੀ ਸੋਹਤ ਸੁੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਫਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜ ਪਈ, ਪਰਾਗ ਪਈ, ਬੜੀ ਸੋਹਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਧੂੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਧੂੜ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਵੇਖੋ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹ ਧੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਾਗ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੰਧ ਸੀ ਕੀਰਤ ਮਦ ਬਸਾਨਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਰਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀ ਕੀਰਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਏ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਕਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਰਤੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਫਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਮਲਤਾ ਕੋਮਲਤਾ ਇੱਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਪਰਾਗ ਹੁੰਦੀ ਫੱਬਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਧੂੜ ਪਈ ਫੱਬਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਮਲ ਨੇ, ਕਮਲ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਸੀ ਨਿਰਲੇਪ ਸਮਾਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਨਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਮਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਿੱਕੜ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਐਸੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ। ਕਮਲ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੋਹੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਬਚਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰਲੇਪ ਹੀ ਰਹੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਪਵ ਪੂਰ ਪਰਾਸਰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤਿਸਤੇ ਨਿਤ ਊਰਦ ਸੋ ਬਿਗਸਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਭਵ ਭੂਰ ਭਰਾ ਭਰ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਖਿੜਦਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਲਾਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਖਿੜਦਾ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੋਭ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਖਿੜੇ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 24,000 ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 24,000 ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ 24,000 ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਸਫਲ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਰੰਭੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਟਾਈਮ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 24,000 ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਛਾਨਣੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਧਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਸਲ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾਈ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਢੀ ਗਈ ਫਸਲ, ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਡਾਡਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ 7 ਬਚਨ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੋੜਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਣ ਉਹ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਵੀ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾੜੋ, ਉਹ ਛਡਵਾਇਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹੇ। 24,000 ਸਿੱਖ ਸਨ। 24,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚੋਂ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਭਵ ਭੂਰ ਭਰਾ ਸਰਸੀ ਤਿਸ ਤੇ ਨਿਤ ਊਰਦ ਸੋ ਬਿਗਸਾਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਿੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਵਾਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਣ? ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਸਤ ਬਚਨ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਉਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹੈ ਅਰਬਿੰਦ ਸੇ ਅੰਗਦ ਕੇ ਪਗ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਾਗ ਪਈ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਧੂੜ ਪਈ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੀਰਤੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਲ ਵੀ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਕੋਮਲ ਨੇ। ਕਮਲ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹਨ। ਭਾਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨਿਰਲੇਪ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ ਉਹ ਕਮਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੁਖਦ ਏਕ ਵਿਸ਼ੇਖਤਾ ਜਾਨਾ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹਨ? ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਰ ਅਮਰ ਜੀ, ਸ਼ਰਨ ਨਰਨ ਦੁਖ ਹਰਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਰ ਅਮਰ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਰ ਹਨ। ਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ।
महाराज गरीब नवाज श्रेष्ठ हन, शरण नरन दुख हरन। कहंदा वाहिगुरु कहण लगे, हे गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह, महाराज जेड़ा पुरुष आप जी की शरण विच आ गया, महाराज आप जी ने उहदे दुख हरन, दुख दूर कर दिते जी। ते इतिहास भरिया पिया है, क्योंकि कवि जी ने जिहड़ी एक एक गल लिखी है ना, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਫੈਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਹੜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਭਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਰਿੜਦਾ ਰੜਾਉਂਦਾ, ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੂਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲੱਦਾ ਗਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲੱਦਾ ਮੇਰਾ, ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲੱਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੱਥ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਗਲ 'ਚ ਭਾਂਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲੱਦਾ ਮੇਰਾ, ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲੱਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੌੜੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਕਛੋਟਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਗਿਆ ਕਛੋਟਾ ਲੱਦਾ ਮੇਰਾ, ਗਿਆ ਕਛੋਟਾ ਲੱਦਾ। ਕਛੋਟਾ ਇੱਜ਼ਤ, ਮੇਰੀ ਗਵਾਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ। ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ। ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਝ ਕੋਹੜੀ ਬੈਠਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕੋਮਲ ਮਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਮਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ। ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਓ। ਚਲੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕੋ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਐ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੁਰਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ,
गुरु अमरदास साहब ने मुरारी बना दिता जी। फिर कल्ले मुरारी नहीं बनाया, महाराज ने ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ भी करवाया जी। महाराज कहते ਇਹਦੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ करना है, किसी सिख की धी है ਵਿਆਹਣ जोग। तो एक सिख उठिया, महाराज मेरी धी है। सच्चे पातशाह कहन लगे फिर कर दिओ रिश्ता। रिश्ता करता। ਉਹਦੀ धी दी वाहे सिख की घर वाली नूं पता लगा, वो आटा गुन्नदी सी, उवें महाराज को आ गई। कहन लगी महाराज ਇਹਦੇ ਨਾਲ मेरी बच्ची का रिश्ता करता, शादी कर देन लगे हो। सच्चे पातशाह बेनती, ਇਹਦੇ ते घर परिवार बारे पता ही कुछ नहीं, ਇਹਦੀ मां प्यो बारे नहीं पता। ते गुरु अमरदास साहब इन्ने दयालु ने, गुरु अमरदास साहब कहन लगे ਇਹਦੀ माता भी असीं हाँ ते ਇਹਦੇ पिता भी असीं। किड्डी वड्डी किरपा कीती। कहन लगे तुसीं कर दिओ। बस उत्थे महाराज ने विआह भी करवाया ते बख्शिशां कीतियां। कहन लगे तेरी बच्ची का की नाम है? कहन लगी महाराज मेरी बच्ची का नाम है मत्थो। ते गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह कहन लगे कोई नहीं, जोड़ी का नाम प्रसिद्ध होएगा ते जोड़ी विच पहला नाम तेरी धी दा लिया जाएगा। मत्थो ते मुरारी नाम प्रसिद्ध होएगा। मुरारी का नाम भी बाद विच आएगा, तेरी धी का नाम पहला आएगा। मत्थो मुरारी। फिर ये थोड़ी है भी कला शरीर ठई करता, ब्याह करता ते चलो ठीक है। साध संगत जी, महाराज ने दोवां जियां नूं फिर नाम की दात भी दिती जी। जिहड़ी दात साध संगत जी कोई छेती नहीं दे सकता। शरीर ते चलो कोई राजी कर देगा भगती वाला, पर नाम की दात देनी है ना जिहड़ी, जी दान देना, ये बड़ी वड्डी गल है। ये ओह दे सकते ने जिहड़े नाम दे दाते ने। महाराज ने नाम की दात दी। महाराज कहन लगे मत्थो मुरारी हुण तुसीं आप भी नाम जपिया करो, दूजियां नूं भी नाम जपाओ, जिहड़ा तुहाडे मुख लगेगा वह भी तर जाएगा। किड्डे किड्डे वड्डे महाराज ने बचन कीते। कवि संतोख सिंह गुरु नानक साहब जी की कथा आरंभ करन तो पहला गुरु अमरदास जी का मंगल करते हैं। कहते श्री सतगुर बर अमर जी शरण नरन दुख हरन। कहते गुरु अमरदास साहब महाराज बर ने, श्रेष्ठ ने। गुरु अमरदास साहब जी की जिहड़ा शरण विच आ जांदा है, गुरु अमरदास साहब उहदे दुख दूर कर देंदे हन। एक बारी प्यार नाल सारे कह दिओ धन श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज। हाँ जी। कारण करन सुजान मन, नमस्कार तिन चरण। कहते गुरु अमरदास साहब भी कारण करन हन। कारण करन किनू कहंदे आ? परमेश्वर नूं। कारण बनाउण वाला ते कारज करन वाला वो परमेश्वर ही है। कारण करन रहीम। वाहिगुरु कारण करन करीम, किरपा धार रहीम। कहते गुरु अमरदास साहब भी कारण करन हन। इहो परमेश्वर हन, सुजान मन हन। मैं महाराज दे चरनां ते मत्था टेकदा। आपां भी टेकीए, जिन्ना सिर झुका सकते हैं ना, सिर झुकाउण लग्गिआं समझ लिया करो भी साडा सिर महाराज दे चरनां ते पिया होया है। ते सिर झुका के कहो धन गुरु अमरदास साहब जी महाराज। हाँ जी। कबित रजनी अविद्या सर। हाँ जी। हुण महाराज गरीब नवाज जी दे दर्शनां बारे दसदे आ कवि संतोख सिंह। इन्हां नूं ये गल्लां ना बड़े ध्यान नाल सुणन वालियां ने। साखी चेता रह जांदी है, इहो जिहियां गल्लां जिहड़ियां ने फिर घट ही चेता रहिंदियां ने। ये अर्थ पढ़ने भी औखे है ते याद रखने भी औखे है। रजनी अविद्या सार। कहंदे महाराज दे दर्शन सूरज वर्गे ने। जिवें रजनी रात, सूरज चढ़ जे रात चले जाती है, रात दूर हो जाती है। कहते जिन्हों ने महाराज दे दर्शन कर ले ना, उन्हों दे मन विचों अविद्या दूर हो गई,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਮ ਸੋ ਤਿਮਰ ਹਰ। ਹਾਂ, ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਵੇਖੋ, ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੇਣੀ ਪੰਡਤ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਮ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਭਰਮ ਸੀ? ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਊਂਠ ਭਰ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਭਰਮ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਆ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਤ 'ਚ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਸੀ ਵੀ ਸੱਪ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਤੇ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਕ ਸੇ ਕਿੰਕਰ ਬਰ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀਨੇ ਬ੍ਰਿਹ ਛੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚਕਵੇ ਆ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਕਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਕਵਾ ਚਕਵੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੇ, ਚਕਵਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ, ਚਕਵੀ ਤੇ ਚਕਵਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਚਕਵੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ, ਸਾਖੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਕੋਕ ਸੇ ਕਿੰਕਰ ਬਰ, ਕੀਨੇ ਬ੍ਰਿਹੋ ਛੀਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਚਕਵਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਸਿੱਖ ਤੜਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਲ ਉੱਡ ਕਲਮਲ, ਕੰਦਲ ਦੁਰਾਏ ਦਲ। ਮਾਲ ਉੱਡ ਕਲਮਲ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਤਾਰੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਛੁਪਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸੋਚੋ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਤਾਰੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਛੁਪਦੇ ਆ? ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਰੇ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਵੀ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਟਿਮਟਮਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਇੱਕਦਮ ਜਗ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਬੁੱਝ ਜਾਣਾ, ਮੱਧਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਇੱਕਦਮ ਜਗ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਟਿਮਟਮਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਤੇ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਰੇ ਕਦੋਂ ਛਿਪਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਸੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਗਦ ਗਦ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਤਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਮੱਧਮ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਦਲ ਦੁਰਾਏ ਦਲ। ਕੰਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਦਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਖਿੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਦਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਆ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੰਦਲੀ ਰੁੱਖ ਵਰਗੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਲ ਪਲ ਗਿਆਨ, ਪਲ ਪਲ ਗਿਆਨ ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਵ ਕੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦਾ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲ ਪਲ ਭਾਵ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈਸੇ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਲ ਪਲ ਗਿਆਨ ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਵ ਕੀਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਹੌਲੀ 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 ਵੱਧਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬੇਮੁਖ ਕਮੁੱਦ ਦੁਖ ਸਨਮੁਖ ਕੰਜ ਸੁਖ। ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਕਮੁੱਦ ਦੁਖ, ਕਮੁੱਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਮੁੱਦ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੁਦਨੀ ਨਾਂ ਦੀ ਨਾ, ਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਰਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਨ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਓਨੀ ਲੈਨੇ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਕਮੁਦਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਿੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਨਮੁਖ ਸੁਖ ਕੰਜ, ਜਿਹੜੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਮਲ,
ਉਹ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ। ਵੇਖੋ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖਿੜਦਾ? ਕਮਲ ਖਿੜਦਾ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਦਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਖਿੜਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਸਨਮੁਖ, ਉਹ ਕੰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਕਿਤੇ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲ ਨੇ ਉਹ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਤ ਸੋ ਭਗਤ ਨਿਤ ਜਾਨੀਏ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗਤੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਗਤੀ, ਚਾਲ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ, ਉਸ ਚਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਜ ਚੱਲਦਾ। ਸੂਰਜ ਚੱਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਗਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ 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 ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਬੱਲੂ। ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਘੋੜੀ ਦਾ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਇੱਕ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਹੰਸ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ ਫੁਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਲ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਜੋੜੀ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਾਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਚੱਕਵੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਲੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਮਰ ਦਰਸ ਭਾਨ ਲੱਛਣ ਸਮਾਨ ਸਭ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਜੋ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰ ਦਰਸ ਭਾਨ ਲੱਛਣ ਸਮਾਨ ਸਭ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈਗੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਏਕ ਗੁਣ ਅਧਿਕ ਪੈ ਤਪਤ ਬਿਹੀਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੂਰਜ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਪਦੇ। ਸੂਰਜ ਤਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਤਪਦਾ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਪਿਘਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਐਸੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸਿਆ ਪੋਹਿਮ ਪਾਤਕ ਵਿਨਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਨ ਸੇਵਿਓ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਪਰਹਰ ਪਰੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਐਸੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖਾਂ ਦਲਿਦਰਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਵੀ ਤਪ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਤਪੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਚਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਪੇ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਪ ਜਾਂਦਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 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 ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਰਾਮਦਾਸ ਸੁਖ ਰਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਕ ਤਰਾਸ ਬਿਦਾਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਰਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਸੁਖ ਰਾਸ ਪ੍ਰਭ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਰੱਬ ਹੀ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਸੁਖ ਰਾਸ, ਸੁਖ ਰਾਸ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਖਾਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਣ ਐਸੀ ਹੈ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਲਾ ਨਿਕਲੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਿਕਲੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਿਕਲੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਿਕਲੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਣਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੇਡ ਹੀ ਐਸੀ ਬਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਨੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਸੁਖ ਰਾਸ ਪ੍ਰਭ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਹਨ ਸੇਵਕ, ਸੇਵਕ ਤਰਾਸ ਬਿਦਾਰ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਭੱਟ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਕੇ ਸੁੱਤ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮ ਰਾਜਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਟੱਪ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਹੈ ਹੀ ਐਸੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਿਸੇ ਦਾ
ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹਦੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪੱਗ ਪਰ ਮੁਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਪਰਨਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਆਖੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ। ਕਬਿਤ ਭੁੱਖ ਕਰ ਭਰੇ ਭੁੱਖ ਕਰ ਜਿਉ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਆ ਕਬਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਭੁੱਖ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੜੀ ਖੇਡ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਸ ਕਬਿਤ ਵਿੱਚ। ਭੁੱਖ ਕਰ ਦੇ ਬੜੇ ਅਰਥ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸੂਰਜ ਵੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹਾਥੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਭੁੱਖ ਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਮਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਰਥ ਹੈ ਭੁੱਖ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਕਰ ਭਰੇ ਭੁੱਖ ਕਰ ਜਿਉਂ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤਲਾਬ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਕਰ ਜਿਉਂ। ਭੁੱਖ ਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪੇਖ ਕਰ ਸਸੀ ਕਰ ਕਰੈ ਦੁਤਹੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਭੁੱਖ ਕਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਕਰ ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦਿਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਭੁੱਖ ਕਰਹੀਨ ਦਿਨ ਕਰ ਕਰੇ ਛੀਨ, ਤਿਸ ਖਰ ਧਾਰੀ ਦੇਹ ਪਰ ਜਾਂ ਤੇ ਸੋ ਮਲੀਨ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਕਰ ਕਰੇ ਹੀਨ ਦਿਨ ਕਰ ਕਰੇ ਛੀਨ ਤਿਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਉਹਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚੰਦ ਚੜੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਖਰਾਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਤਲਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਦਾ ਹੀ ਖਿੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਰ ਧਾਰੀ ਦੇਹ ਪਰ ਜਾਂ ਤੇ ਸੋ ਮਲੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਖਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੰਡੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰ ਦਾ ਅਰਥ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਖਮਾ ਨਿਹਾਰ ਭੋਰ ਦਾਹਿਤ ਅਪਾਰ ਆਨ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਮਲ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭੌਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਚੂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਭੌਰੇ ਰਸ ਚੂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਮਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਤਨੇ ਮਰਜੀ ਜਿਗਿਆਸੂ ਆਉਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਰਸ ਲੈਣ, ਦਾਤਾਂ ਲੈਣ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰੋਂ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਰਸ ਚੂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਰਤ ਤੁਖਾਰ ਏਤੇ ਔਗਨ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਠੰਡ ਪੈ ਜੇ, ਠੰਡ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਮਲ ਨੂੰ, ਪਰ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਤਾਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸ ਹਨ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ। ਭਾਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਦਾਤਾਂ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਦਾ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਜਨ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖੇਡ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਚਰਨ ਮੁਕਤ ਦੇਤ, ਉਪਮਾ ਕਮਲ ਕੀ ਨਾ ਬਨੈ ਬਿਦਹੀਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਚੰਦ ਚੜੇ ਉਹ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਸਦਾ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੰਡ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਸਦਾ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਦਾ ਝੁਕਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਝੁਕਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਝੁਕਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੰਗਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।